नमस्कार दोस्तों, लास्ट ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਨ ਘਨਾਭ ਕਿਊਬੋਇਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਆਇਤਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੋਲਿਡ ਠੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ, ਬੇਲਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ हैगा लंब ਚੱਕਰੀ सिलेंडर, लंब ਚੱਕਰੀ बेलन, जो अपने सिलेबस से आप गल कर रहे हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर जो आप गल कर रहे हैं। हुण बुक दे विच नॉर्मल अगर कला बेलन शब्द भी पाया होया है, कला सिलेंडर शब्द भी पाया होया है, तो इसका मतलब वो लंब ਚੱਕਰੀ सिलेंडर की गल ही कर रहे हैं। असल दे विच हुण है कि 8वीं क्लास च आपां कीता होया है। देखो इस अकॉर्डिंग बड़िया एग्जाम्पल्स अपने को हैगियां ने, ट्यूब, पाउडर का डब्बा, बहुत एग्जाम्पल्स आप लै सकते हैं जो सिलेंडर की शेप ने, बेलन की शेप के विच ने। हुण लंब ਚੱਕਰੀ का की सिस्टम है। देखो लंब यह है 90 डिग्री का कोण, एक केंद्र तो दूजा केंद्र मिलाने तो आधार ते जिहड़ा कोण है वह किन्ने डिग्री का बनाता, वो 90 डिग्री का, बिल्कुल सीधा, जिसको आप कह सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ये 90 होंदा है। ਚੱਕਰੀ शब्द बनया ਚੱਕਰ तो, क्योंकि जिहड़ा इहदा आधार है उत्थे अपने कोल ਚੱਕਰ पिया। जिवें एक एग्जाम्पल, जदों आप विआह शादियां किसी फंक्शन से जाने, प्लेटां चिनियां होईयां होंदियां, गोल प्लेटां ज़्यादातर होंदियां, तो प्लेट के उपर प्लेट रखीगी, देखो ध्यान नाल सोच के देखो, सिलेंडर बन गया। तो जो आधार है वो ਚੱਕਰ शेप च हुंदा है। तो यह खासियत बिल्कुल, एक तो 90 का सीधा हुंदा है, ये नहीं हैगा। आपां इस टाइप के सिलेंडर की गल करनी है, ये अगे वड्डियां क्लासां च करांगे। अपने सिलेबस च सीधा सिलेंडर है, सीधा बेलन है। नंबर 2, ਚੱਕਰੀ शब्द क्यों आया है? क्योंकि ये आधार दे विच की है, ਚੱਕਰ है। जिवें घनाभ के आधार दे विच की सी, आयत सी, ते घन के आधार च की हुंदा, वर्ग हुंदा है। इहदे आधार दे विच की है, ਚੱਕਰ है। तो हुण इत्थे आपां जो अज गल करनी है जिस टॉपिक की, वो अपना ये टॉपिक है। तो सब तो पहला हुण जो गल करांगे, वक्र सतह दे खेत्रफल दे, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। ये बेसिकली है कि आपां घनाभ की उदाहरण ली सी, आपां घनाभ के क्वेश्चन किए सी, आपां कीते सी जिहड़ी उहदी पासवीं सतह है ते वक्र है, ਉਹਦਾ मतलब साइडां वाली है ना। ਇਹਦੇ साइडां ते की है सिलेंडर दे, ध्यान नाल, जिवें मेरे को मार्कर है, सिर्फ आ वाइट शेप की गल कर रहा मैं। जिहड़ा वाइट कलर है मार्कर का मेरा, सिर्फ वाइट कलर, ये ਇਹਦੀ साइडां वाली है, पासियां वाली है, ठीक। हुण ਇਹ बनी किवें, अगर मैं उदाहरण लैके चलना, देखो एक ਚੱਕਰ लिया, जिवें आपां ਨਿਉਆਂ भरदे आ, कहने ਚੱਕਰ लिया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मैंने ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ शुरू करतियां इस अकॉर्डिंग। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 बाय 1 ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ शुरू कर ਦਾਂਗੇ इस अकॉर्डिंग, ਤਾਂ देखो ध्यान नाल चारे पासे गोल चीज़ खड़ी हो जाएगी, ਇਹਦਾ मतलब वो सिलेंडर बन जानी है। तो फिर की कीता ਆਪਾਂ इस जगह के उत्ते कंधां खिंचियां ने, जमीन ते एक चक्कर बना के देखो, तुसी जमीन ते चक्कर बना के चक्कर के बाउंड्री ते खड़े हो जाओ सारे, तुसी देखोगे सिलेंडर की शेप बन गई। तो तुसी असल च की कीता, तुसी जिहड़ा चक्कर का आ हिस्सा है इनू की बोलते हैं, घेरा या परिमाप, इनू यही बोलते हैं। तुसी की कीता, तुसी एक चक्कर बना के उहदे घेरे ते खड़े हो गए, खड़े होने मतलब उन्होंने ऊंचाई देती। तो असल च फिर तुसी की कीता, तुसी चक्कर दे घेरे नू ऊंचाई देती, वो की बन गया, जिथे हुण तुसी खड़ गए, एक्टिविटी करके देखो, जिथे तुसी सारे खड़ गए वो सिलेंडर दी बेलन दी वक्र सतह बन गई, साइड वाली सतह बन गई, ठीक है ना मेरी गल। तो हुण ਚੱਕਰ ਦੇ घेरे का की फार्मूला आप कर चुके हैं, 2 पाई आर। ऊंचाई नू आप की लेके चलते हैं, एच आर, एच आर होगी अर्ध व्यास, रेडियस जिसनों आप बोलते हैं, एच ऊंचाई, हाइट। तो फिर सिलेंडर की वक्र सतह का खेत्रफल की हो गया, ਚੱਕਰ का घेरा, आधार का घेरा, ਚੱਕਰ का परिमाप गुना ऊंचाई, तो ਚੱਕਰ का परिमाप हुंदा है 2 पाई आर,
ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਤੀ, ਆਪਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਵਕਰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਸਵੀਂ ਸਤ੍ਹਾ, ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਲੱਸ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਟੱਕਣ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਮੋਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਢੱਕਣ ਲਗਾਤਾ ਨੀਚੇ ਵੀ ਢੱਕਣ ਲਗਾਤਾ, ਤਾਂ 2 ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਤੇ ਅਸਲ 'ਚ? ਢੱਕਣ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੈ? ਆਧਾਰ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ 'ਚ? ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 2 ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਾਸਵੀਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਵਕਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2 ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ 2। ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਸਾਂਝਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਾਈ ਸਾਂਝਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਐਚ ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ ਪਲਸ ਆਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਜੋੜ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤੀ? ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕਣ ਖੋਲਤਾ, ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘਨਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਰਤਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਸਟਬਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ ਪਾਸਵੀਂ, ਆਧਾਰ ਇੱਥੇ 2 ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਢੱਕਣ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਧਾਰ ਰਹਿ ਗਏ? 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਲੱਸ 1 ਚੱਕਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ, ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ, ਤੇ ਕੁੱਲ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ ਪਲਸ ਆਰ। ਠੀਕ, ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਕਹਤਾ, ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਉਡਾਤਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬਣ ਜੂ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ ਪਾਸਵੀਂ ਪਲੱਸ 1 ਚੱਕਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਚਾਈ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ, ਉਚਾਈ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬ ਚੱਕਰੀ, ਇੱਕ ਲੰਬ ਚੱਕਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 88 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਲਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ? 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 88। ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ, 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। 2 ਪਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ 2 ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, 22/7 ਜਾਂ 3.14। ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ 22/7 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ 3.14 ਉੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? 22/7। ਆਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਚ 14 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? 88 ਦੇ।
आर की कीमत कढ़नी है तो सारा उधर जाके उल्टा हो जू, क्योंकि गुण है, नीचे वाली संख्या ऊपर वग जू, ऊपर वाली नीचे। हल करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 44 दूना 88, 2 एकम 2, 22 दूना 44, 22 दे नाल 22 कट गया, सारे आपस कट के कितना बच गया पिछे 1, की बच गया, की चल रहा देखो सेंटीमीटर। तो आर का मतलब की हो गया अर्धव्यास। अर्धव्यास अपने को 1 सेंटीमीटर आ गया, आपां की कढ़ना है व्यास, तो व्यास ते अर्धव्यास की रिलेशन हुंदा है 2 गुना दा, तो ये फिर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल इस अकॉर्डिंग आपां क्वेश्चन नूं हल करना है। अगला क्वेश्चन है अपने को सिर्फ फार्मूला ध्यान च होवे, टॉपिक्स नहीं कोई प्रॉब्लम हैगी। कहंदे धातु दी एक चादर नाल, धातु दी एक चादर नाल 1 मीटर उच्ची अते 140 सेंटीमीटर व्यास दे आधार वाली, व्यास दे, देखो ध्यान डायमेंशन का देखना है, 1 मीटर उच्ची है अते 140 सेंटीमीटर व्यास दे आधार वाली एक बंद बेलनाकार टैंकी बनाई गई है। आपां नूं आ एक इन्फॉर्मेशन देती, इस काम लई, हुण अगे की कहा है, इस काम लई किन्ने वर्ग मीटर चादर दी लोड़ होवेगी। देखो सब तो पहला क्वेश्चन कढ़ना की है, चादर की गल की है, टैंकी ते चादर कित्थे लगदी है, धातु की साइडां ते, ठीक हो गया। हुण आपां की कढ़ना है, पासवीं के कुल देखते हैं। आपां नूं की दिता है, ऊंचाई 1 मीटर, एच 1 मीटर, 140 सेंटीमीटर व्यास, बहुत ध्यान नाल गल देखना है, व्यास 140 सेंटीमीटर, तो अर्धव्यास कितना हो गया इसका अद्धा, कट्टिया 70 सेंटीमीटर। आ मीटर है, आ की चल रहा है सेंटीमीटर, इकाई सेम रखनी है। अगे बंद टैंकी बनाती, आ लो जी, बंद टैंकी का मतलब की कढ़ना है, कुल सतह, बिल्कुल कुल सतह का खेत्रफल, क्योंकि चादर जिथे जिथे लगी है वो केड़ी होगी, चारे पासे होगी, ऊपर बंद करता, नीचों बंद करता, तो एक बंद टैंकी बनाती, तो यह मतलब आप की कढ़नी है, कुल सतह। किन्ने वर्ग मीटर कहा इन्होंने, हुण इत्थे आ मीटर है, इनू मीटर च बदलो, 1 मीटर दे विच 100 सेंटीमीटर हुंदे ने, तो उरे आपां वंड दांगे, कोई पॉइंट्स लिखण दी लोड़ नहीं, वटियां च रखो। क्वेश्चन अगर सौखा करना है तो दशमलव नालों उसनूं वटियां च रखना है। कुल सतह का खेत्रफल 2 पाई आर, चक्कर का घेरा तुहानूं तरीका भी दस्सिया सी, उचाई ते अर्धव्यास का जोड़, पाई बारे कुछ भी नहीं कहा, 22/7, आर किन्ना 7/10, एच किन्ना 1, आर किन्ना 7/10, 7 नाल 7 कट गया, 22 दूनी 44/10, तुसीं इहनूं भी कट सकते हो, इत्थे लघुत्तम लिया आपां 10, 10 एकम 10 प्लस 7, 44/10 गुना 17/10, नीचे आ गया 100, 44 की 17 गुना, फिर वही गल, जे 17 का पहाड़ा आंदा, मैं गल की सी, 17 चौके 68, 8 6, 17 चौके 68 ते 6 74, 748, 2 जीरोआं ने तो 2 दशमलव अंक, 7.48 वर्ग मीटर आपां नूं चादर की की पैनी है, जरूरत पैनी है। इत्थे हुण अगे चलते हैं आपां, देखो क्वेश्चन दे विच जो दिता होया सिर्फ उहदे अकॉर्डिंग, तां ही मैं कहना रट्टा नहीं जी, अगर उरे खुली कहा हुंदा टैंकी तो आपां की करदे, एक आधार घट गया सी, फिर आपां ये लैके चलते, लेकिन उरे की कहता इन्होंने बंद कहता, तो आपां कुल की गल करनी है। अगला क्वेश्चन देखो, एक किसे बेलनाकार थंब दा व्यास
50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਥੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਆਸ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉਚਾਈ 3.5 ਮੀਟਰ ਹੈ। 12.50 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 12.50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਥੰਮ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਰੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਥੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿੱਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਆਸ ਦੇਤਾ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਆਸ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 50/2 ਕੱਟਿਆ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਉਚਾਈ ਦੇਤੀ h 3.5 ਮੀਟਰ। ਆ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਰੇਟ ਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਮੀਟਰ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੀਟਰ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਮੀਟਰ 'ਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ 25/100 ਮੀਟਰ। 25 × 25, 25 ਚੌਕਾ 100। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1.4। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਹਟਾਇਆ, 1 0 ਲੱਗ ਗਈ। 7 5 35, 5 ਦੂਣੀ 10, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਥੰਮ ਹੈ, ਪਿੱਲਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੈ? ਸਿਲੰਡਰ, ਬੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2πRh। 2 ਪਾਈ 22/7, R 1/4, H 7/2। 7 ਏਕਮ 7, 7 ਏਕਮ 7, 2 ਏਕਮ 2, 2 ਏਕਮ 2, 2 ਦੂਣੀ 4, 2 ਦੀ 11 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ 11/2 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 5.5 ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਖੇਤਰਫਲ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਰੰਗ ਦਾ ਖਰਚ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ 11/2। ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 12.50। ਦਸ਼ਮਲਵ ਹਟਾਇਆ, ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 5 ਤੇ ਗਿਆ 2, 5 ਤੇ ਗਿਆ 25, 11 ਦੀ 25 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 275, 2 ਦੂਣੀ 4, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ 6 ਚੌਕਾ 24, 35, 8 ਚੌਕਾ 32, ਤਾਂ 68 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਥੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਈਏ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕਾਈ ਜਦੋਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬ ਚੱਕਰੀ ਵੇਲਣ ਦੀ ਬੇਲਣ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 4.4 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਜੇਕਰ ਬੇਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 0.7 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਲਣ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤਾਂ ਬੇਲਣ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 4.4 ਵਰਗ ਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ? 2πRh।
ਇਹਨੂੰ ਵਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦੋ 44 ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੇਤਾ। ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰ ਦੇਤਾ 0.7 ਮੀਟਰ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਏਕਾ ਇੱਕ 0, 7/10 ਮੀਟਰ। ਕੀਮਤਾਂ ਭਰਦੇ ਆ 2 ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ 22/7, ਆਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 7/10, ਐਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 44/10, ਕੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਚ ਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਉਲਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜੂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਨੀਚੇ। 10 ਏਕਮ 10, 10 ਏਕਮ 10, 2 22, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 1 ਮੀਟਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੇਲਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ਮੀਟਰ ਆ ਗਈ। देखो क्वेश्चन सेम चलनी जाते हैं, मैं एक ही गल बार बार रिपीट कर रहा अपनी इसे करके कि सिर्फ फार्मूले ਨੂੰ देखना है। नैक्सट क्वेश्चन देखो की है, किसे चक्राकार खूह दा किसे चक्राकार खूह दा अंदरूनी व्यास, देखो शब्द ये बहुत ध्यान रखना है, व्यास दिता है कि अर्ध व्यास दिता है 3.5 मीटर है अते यह 10 मीटर डूंगा है, अते यह 10 मीटर डूंगा है। खुद ही डायमेंशनस देती आपां नूं ते हुण इन्हां ने की कहा 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर दी दर नाल खूह दी वकर सतह ते प्लस्तर करन दा खर्च पता करो। आ चीज़ां देतियां। सब तो पहला आपां नूं की दिता उरे व्यास, इस चीज़ नूं देखना है व्यास है कि अर्ध व्यास है 3.5 मीटर। तो फिर अर्ध व्यास कितना होगा इसका अद्धा, यही हो गया ना। इनू हल करते हैं, पॉइंट हटाया एक 0 लग गई नीचे 35/20, 5 दे पहाड़े ते गया 5 7 35, 7 चौका 20, तो अर्ध व्यास कितना आ गया 7/4 मीटर। 10 मीटर डूंगा, डूंगाई या उचाई इको गल है, कितनी होगी 10 मीटर। 40 रुपए ठीक है लाने ने, पर लाने कित्थे है वकर सतह ते प्लस्तर करना है, ध्यान नाल। तो वकर सतह का खेत्रफल खूह किस शेप च है बेलनाकार सिलेंडर, तो वह की हो गया फिर 2 पाई RH, 2 गुना पाई आ गया 22/7, आर आ गया 7/4, H आ गया 10, 7 नाल 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, क्या 11 10 110। तो यदा मतलब खूह की जी वकर सतह का खेत्रफल कितना आ गया 110 वर्ग मीटर। आपां नूं की रेट दिता है 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो फिर प्लस्तर का खर्च हाँ जी कितना होना फिर 1 वर्ग मीटर का 40 है, अपने को 110 है, तो फिर कुल कितना हो जू 11 चौका 44, 2 0। तो यदा मतलब खूह ते जो आप प्लस्तर करवावांगे इस रेट नाल वो की हो गया 4400 रुपए खर्च होंगे उत्थे। हुण अगले क्वेश्चन ते चलते हैं, एक ते जिहड़ा थोड़ा जा अलग है क्वेश्चन, इस तो डिफरेंट है थोड़ा जा। क्वेश्चन है एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है अते ऊंचाई है जिहड़ी 120 सेंटीमीटर है। रोलर दिता होया है जिथे आप खेड दे मैदान समतल नहीं करते याद आवे, तो एक खेड दे मैदान नूं एक खेड दे मैदान नूं एक बार समतल करन लई, खेड दे मैदान नूं एक बार समतल करन लई
500 ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਨॉर्मल ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਰੋਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਟੈਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਰੋਡ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਟੈਪ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਪ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਚਲੀ ਗਈ 2। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ 500 ਚੱਕਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਰੋਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੱਧਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਇਆ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, 2 ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਗਏ, 3 ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। 500 ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕੱਟਤਾ, ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜੂ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਅਗਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਰੋਂ ਟਾਇਰ ਕੱਟਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਤਾ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਰੋਂ ਖੋਲਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਰੇ 500 ਚੱਕਰ ਲਗਾਣੇ ਹੈ, 500 ਚੱਕਰ ਲਗਾਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 500 ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਈਕਲ ਨੇ 500 ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 500 ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਤ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੂਗੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਰੋਲਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਲਰ ਨੂੰ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਸਵੀਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, 500। ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 500 ਗੁਣਾ ਪਾਸਵੀਂ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤਾਂ 500 ਗੁਣਾ 2 ਪਾਈ RH। ਅੱਗੇ ਵਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਵਿਆਸ 84 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੰਡਿਆ 42 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 42/100 ਮੀਟਰ। ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ, 120 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 120। ਕੀਮਤ ਭਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 500 ਗੁਣਾ 2, ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ 22/7, R ਆ ਗਿਆ 42/100, H ਆ ਗਿਆ 120/100, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਗ ਮੀਟਰ। 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ, 7 ਏਕਮ 7, 7 ਛਿਕਾ 42, 1 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ 1 ਜ਼ੀਰੋ, 2 ਏਕਮ 2, 2 5 10, 5 ਏਕਮ 5, 5 ਏਕਮ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਿਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 22 6 ਤੇ 12, 22 ਛਿਕਾ 132, 132 ਦੀ 12 ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ, 12 ਦੂਣੀ 24, 4 2, 12 ਤੀਆ 36 ਤੇ 2 38 3, 12 ਏਕਮ 12, 12 3 15, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1584 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ 2। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ।